भगवत्प्रसाद यस्या प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्येयं स्तुवं स्तस्य यशस्ति सन्नं वन्दे गुरसी चरणारविन्दम् अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपीतरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ निजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ कालान्नष्टमे भक्तियोगं निजं यः प्रादुष्कर्तुं श्रीकृष्ण चैतन्य नाम आविर्भूतस्तस्य पादारविन्दे गाढं गाढं लियतां चित्तभृङ्गो नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जाह्नवापतये नमो बर्हापीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितशुभगमुखं साधरेणस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्ता वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतभीतं ब्रह्मगोपालवेशं महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रियावरीयसी प्रेमभक्तिप्रदे देवी राधिके तं नमाम्यहं वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी तत्त्ववत्यै नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः तुलसी काननं यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराणपठनं यत्र तत्र सन्निहितो हरि जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই ছয় গোসাইয়ের করি চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये नमो धर्माय महते नमो कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् भोक्ष्ये सनातनान् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरवे गौरचन्द्राय राधिका वै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः निनादो मुरारे निषादो मुरारे दिनार्थे मुरारे निषार्थे मुरारे दिनान्ते मुरारे निशान्ते मुरारे तमेक गतिर्न अनर्पित चरिं चिराते करुणयावतीर्ण कलौ समर्पयतु मुन्नत उज्ज्वल रसां सभक्तिश्रियं हरिपुरट सुन्दर दूति कदम्ब सन्दीपित सदा हृदय कान्तरे सुरतु भजति नन्दन अद्वैत प्रकटीकृत नरहरिपृष्ठ स्वरूप प्रिय नित्यानंद सक सनातनगति श्रीरूपहितकेतन लक्ष्मी प्राणपति गदाधर रसोल्लासी जगन्नाथ सांगपांग सपार्षद सदयतां देवशची नंदन संसार सिंधु तरणे हृदय यदि स्यात् संकीर्तनामृत रसे रमते मनश्चेत् प्रेमाम्बुधौ विहरणे यदि चित्तवृत्ति चैतन्य चंद्र चरणे शरणं प्रयातु हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निगम कल्पतरुर गलितं फलं शुकमुखादि अमृत द्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका नित्यानंद सहित गो रांग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य हिताय गौरी सीतानाथ प्रेमानंदे अगवारे हरि हरि बोलो हिताय गौरी सीतानाथ प्रेमानंदे अगवार हरि हरि बोलो निताय गौरी सीतानाथ
প্রেমানন্দে একবার হরি হরি বল। হইয়াছেন হবেন আমার মহাপ্রভুর যত দাস, সবার চরণ বন্দি দন্তে করি ঘাস। ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌরী ভক্ত বৃন্দ জানিতায়। সমবেত ভক্তবৃন্দের চরণে আমার কোটি কোটি দণ্ডবত প্রণিপাত। মহাপ্রভু সন্ন্যাস গ্রহণ করে দক্ষিণ দেশে ভ্রমণে গিয়েছে। উদ্দেশ্য দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণ নাম প্রচার। পণ্ডিত সার্বভৌম মহাপ্রভুকে বলেছেন, প্রভু তুমি যখন দক্ষিণ দেশ চললে দেখবে দক্ষিণ দেশে গোদাবরী নদীর তীরে একজন সুপণ্ডিত এবং সুরসিক আছেন, তিনি হলেন রায় রামানন্দ। তুমি তার সঙ্গে কথা বলে খুব আনন্দ পাবে। রাম রায়ের সঙ্গে মহাপ্রভুর সঙ্গে আগে থেকে কোনো আলাপ নাই, কিন্তু মহাপ্রভু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলতে বলে চলেছেন, গোদাবরী নদীর তীরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। দক্ষিণে গোদাবরী নদী, আমাদের এখানে গঙ্গা যেমন তেমনি দক্ষিণে গোদাবরী নদী। গোদাবরী স্নান করে মহাপ্রভু গোদাবরীর অপর তীরে গিয়ে পৌঁছেছেন। এমন সময় দেখছেন রায় রামানন্দ আসছেন। রায় রামানন্দ কে ছিলেন দেখুন, তৎকালীন রাজমহেন্দ্রীর রাজ্যপাল, উড়িষ্যার রাজার অধীন। আজকে যেমন গভর্নর রাজ্যে রাজ্যে থাকেন, ঠিক তেমনি রাজ্যপাল খুব উঁচু পদে। তখনকার রাজ্যপালের কিন্তু খুব ক্ষমতা ছিল। একটা অংশের রাজ্যের একটা অংশের তিনি স্বাধীন নরপতি তুললেন। আসছেন তো রাজকর্মচারী, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, সঙ্গে আসছেন অনেক সৈনিক আসছেন। আর কে আসছেন না, ঢাক খোল কর্তার ঢাক ঢোল বাজিয়ে অনেক গায়ক বাদক সব আসছেন। স্নান করার পর লক্ষ্য করলেন যে দুই একটা অপূর্ব সুন্দর সন্ন্যাসী। কিরকম সন্ন্যাসী দেখছেন, দেখলেই নয়ন মন হরণ করে নেয়। আজানু লম্বিত ভুজ কমল নয়ন, এমন রূপের মানুষ তো দেখি নাই। রায় রামানন্দ আর মহাপ্রভু এ তো জন্ম জন্মান্তরে দুজনের সম্পর্ক। মহাপ্রভু রাধা ভাব অঙ্গীকার করেছেন, আর রায় রামানন্দ রাধারানী সখী ললিতা আজ পুরুষ বেশে এসেছেন রায় রামানন্দ। কাজে দুজন দুজনকে দেখেই আকৃষ্ট হয়েছে। মহাপ্রভুর চরণে পড়ে কাঁদছেন। যারা সঙ্গে গিয়েছেন বড় বড় অফিসার সব, তারা ভাবছেন রায় রামানন্দ এত গম্ভীর লোক, কিন্তু তার চোখে জল কেন? শুধু তাই নয়, সারা অঙ্গে পুলক দেখা দিয়েছে। এমন মানুষকে দেখি যাই তো। আর এই সন্ন্যাসী বাকি অনেকক্ষণ কথা হলো। বললেন, দেখো আমাকে পণ্ডিত সার্বভৌম বলেছিলেন যে দক্ষিণে যখন যাবে রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবি। তুমি কি সেই রায় রামানন্দ? তো হ্যাঁ, আমি সূত্রমঙ্গ, আমি সেই সূত্র রায় রামানন্দ। বললেন, রায় রামানন্দ বলছেন, যদি কৃপা করলে প্রভু, তাহলে একদিন দুদিনে তোমার সঙ্গে দেখে আমার আনন্দ হবে না। তুমি আমার এখানে থাকো কিছুদিন, তবে আমি আনন্দ পাবো। সেই সময় এক বৈদিক ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করে। মহাপ্রভু তো কোনো রাজবাড়িতে বা রাজার সমান তুল্য এমন করে বাড়িতে থাকবেন না। মহাপ্রভু রাজভোগ বিলাসে থাকবেন না। তাই বৈদিক ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করলেন, তার বাড়ি চললেন। রায় রামানন্দ সমস্ত কাজকর্ম সেরে সন্ধ্যেবেলায় আসছেন এবং মহাপ্রভুর সঙ্গে কত আলোচনা করতেন। ছাত্র সাধন তত্ত্ব আলোচনার শেষে কতগুলি প্রশ্ন করেছেন রায় রামানন্দকে। রায় রামানন্দ রায় ভবানন্দের 5 পুত্রের অন্যতম। পঞ্চপুত্র সঙ্গে ভজে রায় ভবানন্দ। এই রায় ভবানন্দের সন্তান হচ্ছেন
রায় রামানন্দ। রায় রামানন্দ মহাপ্রভু অবসর সময়ে মহাপ্রভুর কাছে গিয়েছেন, কত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন। দেখুন, বক্তা হন যিনি তিনি তো শ্রেষ্ঠ, শ্রোতা হন যিনি তার চেয়ে ছোট হন। এখানে ভগবান শ্রোতা আর ভক্ত বক্তা, ভগবান শ্রোতা আর ভক্ত বক্তা। যে কৃষ্ণ কথা জানে তাকে সর্বাগ্রে সম্মান দান করেছেন। উচ্চাসনে বসিয়ে মহাপ্রভু জগৎকে শিক্ষা দিচ্ছেন, দেখো যে কৃষ্ণ কথা বলে তার তো কোনো জাতি নাই, তার কাছে সে শূদ্রই হোক আর বৈশ্যই হোক, তার কাছে কৃষ্ণ কথা শুনতে হয়। মহাপ্রভু প্রশ্ন করেছেন, কাহার বলেন কাহার শরণ জীবের, কাহার শরণ জীবের প্রধান শরণ? মহাপ্রভু উত্তর দিচ্ছেন, কৃষ্ণ নাম। রায় রামানন্দ উত্তর দিচ্ছেন, কৃষ্ণ নাম গুণলীলা প্রধান শরণ। কাহার শরণ জীব করিবে অনুক্ষণ, কাহার শরণ জীব করিবে অনুক্ষণ? রায় রামানন্দ উত্তর দিচ্ছেন, কৃষ্ণ নাম গুণলীলা প্রধান শরণ। মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করলেন যে দেখো, জীব সবসময় তো বিষয় চিন্তা করে, তার কার স্মরণটা সবচেয়ে মঙ্গলদায়ক? আমরা শ্রীমদ্ ভাগবত দেখেছি, উদ্ধবকে ভগবান বলছেন, বিষয়ান ধ্যায়ত চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে, আর মদনু ধ্যায়ত চিত্তং মধ্যেব প্রবিলীয়তে। যারা বিষয় চিন্তা করে তাদের মনটা বিষয়ের দিকেই চলে যায় এবং বিষয় শেষ পর্যন্ত নরকের পথে মানুষকে নিয়ে দেয়। গীতাতে দেখেছেন তো যে বিষয় চিন্তার কি কুফল। ভগবান অর্জুনকে বলছেন যে দেখো, মানুষ নিজ কর্মদোষে নিজের পাপের ফল সে ভোগ করে। বিষয়ান ধ্যায়ত চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে। এখানে ভগবান গীতায় অর্জুনকে বলেন, ধ্যায়ত বিষণ স্পুংস সঙ্গস্তেষুপজায়তে সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কাম কামাৎ ক্রোধ অভিজায়তে ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ সম্মোহাৎ ভবতি স্মৃতিবিভ্রম স্মৃতিভংসাৎ বুদ্ধিনাশ বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি। বিষয় চিন্তা করার কুফলটা কি গীতাতেও লিখেছেন, ভাগবতেও লিখেছেন। ধ্যায়ত মানে অনেকক্ষণ ধ্যান করছে, ধ্যায়ত বিষয় সবসময় 24টি ঘন্টা কেবল বিষয়। ধনী ব্যক্তি কি করে? ধনী ব্যক্তি দিবারাত্র বিষয় চিন্তা করে, টাকা পয়সা হিসাব, বাড়ি জমি হিসাব ছাড়া তার কাছে আর অন্য কোনো দ্বিতীয় চিন্তার বিষয় নাই। ধ্যায়ত বিষয়ান স্পুংস, তাতে কি হয়? এই বিষয়ে চিন্তা করতে করতে কি হয় বললেন, সঙ্গস্তেষু উপজায়তে। সঙ্গ মানে আসক্তি, তারপর আসক্তি পড়ে যায়। সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কাম, যেই আসক্তি হলো তখন কামনা এসে যায়। কামাৎ ক্রোধ বিজায়তে, এবং আপনার কামনার পথে যে বাধা সৃষ্টি করবে তার প্রতি ক্রোধ এসে যায়। একটা বিষয় চিন্তা করতে করতে আমরা অন্তরে কামনাটা আমাকে পেতে হবে, এবং আপনার পাওয়ার পথে যে বাধা, তখন কি করবেন আপনি? পাওয়ার পথে বাধা, তারপর আপনার ক্রোধ আসবে। ক্রোধের ফলে ক্রোধ মানুষের হিতাহিত জ্ঞান নষ্ট করে দেয়। ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ, মোহ জন্মিয়ে দেয়। কিরকম মোহ জন্মিয়ে দেয়? নিজের স্মৃতিভংশ ঘটে। যে দেখো, আমি একজন শিক্ষিত বিদ্বান উচ্চ শ্রেণীর বংশের সন্তান, আমার নাম যশ খ্যাতি আছে, আমি যদি একটা অন্যায় কর্ম করি তাহলে তার অখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। কিন্তু ক্রোধের বশে মানুষ সেই জ্ঞানটা হারিয়ে ফেলে। ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহ, সম্মোহাৎ ভবতি স্মৃতিবিভ্রম, এই সম্মোহ থেকেই স্মৃতি ধ্বংস হয়ে যায়।
স্মৃতিভংসাৎ বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশাৎ মনুষ্যতি। স্মৃতিভংশ থেকে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিনাশ থেকে জীবের বিনাশ। তাহলে দেখা যায় যে বিষয়ে চিন্তা করলে কেমন করে নরকের পথে মানুষকে নিয়ে যায়। আর মা মদনু ধ্যায়ত বলে, আমাকে যদি কেউ ধ্যান করে, মনে মনে চিন্তা করে, তাহলে তার কি হয়? তা বলছেন মজ্জেব প্রবিলিয়তে, আমাতেই তার মনটা লীন হয়ে যায়। কবি কর্ণপুরে একটা নাটক আছে, তার নাম চৈতন্য চন্দ্রোদয়। সেখানে কবি এই রায়রামন্দের সঙ্গে মহাপ্রভুর সংবাদ আছে। কিং সর্তব্যম, মহাপ্রভু জিজ্ঞাসা করছেন, আর উত্তর দিচ্ছে রায়রামন্দ, অঘারের নাম। অঘারি, অঘ মানে পাপ, অঘারি মানে পাপের যে শত্রু, অঘারের নাম, তার নামটাই জীবের একমাত্র শর্ত। এই অঘারি নামটির মধ্যে কেমন তাৎপর্য দেখুন। যার নাম চিন্তা করলে, স্মরণ করলে সমস্ত পাপ নির্মূল হয়ে যায়। অঘারের নাম, অঘ মানে পাপ, অঘের শত্রু অর্থাৎ ভগবান। তা বলেন দেখো, এই অঘারির নাম, ভগবানের নাম স্মরণ করলে কি হয় বললেন? সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়ে যায়। আমরা শ্রীমদ্ ভাগবতে একটা কাহিনী দেখতে পাই, ষষ্ঠ স্কন্ধে অজামিল উপাখ্যান। পঞ্চম স্কন্ধে সুখদেব কত নরকের কথা শোনালেন। কি কি নরক? রৌরব নরক, কুম্ভিপাক নরক, তপ্তশূর্মী নরক, অশিপত্র নরক, এইরকম 28 প্রকার নরকের বিবরণ দিলেন। বলেন নরকে কারা যায়? বলেন যারা পাপ করে তাদেরকে এই নরক ভোগ করতে হবে। মহারাজ পরীক্ষিত ভাবছেন যে আমি তো আমার রাজার জীবনে অনেক পাপ করেছি, অনেক মানুষকে বিনা কারণে হত্যাও করেছি, তাহলে আমাকে তো একদিন নরকে যেতে হবে। কিন্তু পাপ থেকে মুক্তির কি কোনো পথ নাই? মুনিবর তাহলে হ্যাঁ, পাপ যেমন আছে, পাপ থেকে মুক্তির পথও শাস্ত্র বলে দিয়েছে। কি সেই মুক্তির পথ? সুখদেব একটা একটা করে শোনাচ্ছেন। প্রথমে দিলেন যারা কর্মবাদী তাদের মতটা, তারপর দিলেন যারা জ্ঞানবাদী তাদের মতটা, তারপর দিলেন ভক্তিবাদীর মতটা। একবারই যদি ভক্তিবাদীর মতটা দিতেন তাহলে গ্রহণযোগ্য হতো না। কেমন ধীরে ধীরে বলছেন দেখুন, সুখদেবের বলার পদ্ধতি কেমন সুন্দর দেখুন। বলে হ্যাঁ মহারাজ, পাপক্ষয়ের উপায় আছে। কি উপায় আছে? আপনি যখন যদি এই কর্মকাণ্ডের কোনো শাস্ত্র খোলেন তা দেখবেন কি আছে? প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেছে, প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেছে। পাপ করলে পরে প্রায়শ্চিত্ত করুন, তাহলে পাপটা ধ্বংস হয়ে যাবে। দেখেন না, কোনো পাপ করলে পরে আমরা কার কাজ যাই, পুলিশ বেশার কাজ যাই। পুলিশ একটি বিরাট একটা গোহত্যা হয়ে গিয়েছে, আপনার অজান্ত হয়ে গেছে, পাপ তো হলো। তখন আপনি গেলেন, তোমরা আপনাকে একটা বিরাট ভদ্র ধরে দিলে এবং সেইটা আপনি এনে পুলিশ একটা প্রায়শ্চিত্ত করে দিলেন, তাহলে পাপটা ধ্বংস হয়ে গেল তো। মহারাজ পরীক্ষিত কিন্তু সন্তুষ্ট না উত্তরটাতে। বলছেন মুনিবর, প্রায়শ্চিত্ত করলে পাপের বিনাশ হয় ঠিকই, কিন্তু পাপ তো সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না। কেন বিনাশ প্রাপ্ত হয় না? বললেন প্রায়শ্চিত্তং অপার্থং মন্যে কুঞ্জর শৌচবৎ। কুঞ্জর মানে হাতি, হাতি পিঠে কাদা মেখেছে, মাহুর দিকে একটা সরোবর থেকে স্নান করিয়ে আনলো, গাটি পরিষ্কার করে দিয়েছে। এবার আস্তে আস্তে আবার দেখছে কাদা জল। হাতি তো এই কাদা জলই ভালোবাসে, আবার হাতি ওই কাদা জলে লটকালাপটি করছে। বলে তাহলে এতক্ষণ মাহুতের পরিশ্রমটা কি ব্যর্থ হয়ে গেল বলুন তো? মাহুত গিয়ে তাকে গায়ের কাদা পরিষ্কার করে দিল, আবার সে এসে কিন্তু আবার গায়ে কাদা জল মারল।
মহারাজ পরীক্ষিত এই কথা শুনে যখন বলেছেন না, তখন সুখদেবের অন্তরে আনন্দ হয়েছে। কেন? মহারাজ পরীক্ষিত উত্তম অধিকারী, তিনি প্রশ্ন করতে জানেন, কোন প্রশ্নের কি উত্তর হবে, যথার্থ উত্তর হবে এটাও জানেন। কৃপা না পেলে হয়, আমরা তো এই উত্তরই সন্তুষ্ট হয়ে যেতাম যে পাপ করলে পারে প্রায়শ্চিত্ত, প্রায়শ্চিত্ত করি মুক্তি। কিন্তু মহারাজ পরীক্ষিত গোবিন্দের কৃপা প্রাপ্ত হয়েছেন যখন মায়ের পেটে, তখনই গোবিন্দের কৃপা পেয়েছেন। মহারাজ পরীক্ষিত যখন মায়ের পেটে, তখন উত্তরার গর্ভকে লক্ষ্য করে অশ্বত্থামা ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে। তখন উত্তরা ছুটতে ছুটতে এসেছে গোবিন্দের চরণে। পাহি পাহি মহাযোগিন মা মে গর্ভ নিপাত্যতা। হে গোবিন্দ, হে মহাযোগীশ্বর, মা মে গর্ভ নিপাত্যতা, আমার মৃত্যু হলেও ক্ষতি নাই, আমার গর্ভস্থ সন্তানের যেন বিনাশ না হয়। কেন তোমার সন্তানের বিনাশ হয় কেন? তা বলছে প্রভু, আত্মা বই জায়তে পুত্র, নিজের আত্মাই পুত্র হয়ে জন্মায়। জগতে কেউ সেবা করতে পারলো না, সে যদি মরবার সময় বলে যে প্রভু আমি তো তোমার সেবা করতে পারলাম না, তবে আমার বংশে যদি কোনো সন্তান আসে কৃষ্ণ ভক্ত, তাহলে তার দ্বারে আমি তোমার সেবা করব। দেখো, এই প্রার্থনা ছিল উত্তরা। ফলে ভগবান কি করলেন? বললেন আমার ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না। গীতায় কত আশ্বাস বাণী দিয়েছেন। কৌন্তেয় প্রতিজানিহি নামে ভক্ত পুনঃসতি। ওহে কুন্তীর নন্দন, তুমি জগতে প্রতিজ্ঞা করে বলো আমার ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না, বিনাশ হয় না, বিনাশ হয় না। কৃষ্ণ ভক্তের বিনাশ নাই, সে গোবিন্দ চরণে নিবেদিত প্রাণ। ভগবান কি করলেন? বিশাল ভগবান, যিনি অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করেছিলেন, সেই ভগবান উত্তরার ছোট্ট কুক্ষিতে উদরে প্রবেশ করে সুদর্শন চক্র দিয়ে সে ব্রহ্মাস্ত্রকে নিবারিত করেছিলেন। মহারাজ পরীক্ষিত প্রাণ ফিরে পেলেন। তাই কৃষ্ণ ভক্তি তার রক্তের সঙ্গে মিশে আছে। মায়ের পেটে যখন, তখনই কৃষ্ণ ভক্তি পেয়েছেন। আবার যে বংশে জন্মেছেন না, এই কৃষ্ণ ভক্তি তাদের বংশের সম্পত্তি, তাদের বংশের সম্পত্তি এই কৃষ্ণ ভক্তি। তাই মহারাজ পরীক্ষিত উত্তম আশয়, তাই বললেন হে মুনিবর, পাপ করলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয় ঠিকই, কিন্তু প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা সব পাপ তো বিনাশ হয় না। প্রায়শ্চিত্তং অপার্থং মন্যে কুঞ্জর শৌচবধ। এতগুলি লোকের সহায় বলছেন তো, তার মধ্যে কেউ কেউ কর্মকাণ্ডের প্রশংসা করেন, কেউ জ্ঞানের প্রশংসা করেন, কেউ ভক্তিবাদী, সবাই তো একরকম মানুষ নয়। তাই সুখদেব এমন কথাটি বললেন যা সর্বজনগ্রাহ্য হয়। কর্মবাদী যারা, তারা উল্লসিত হবে যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়। কিসের দ্বারা? না, পাপের প্রায়শ্চিত্ত, পাপের খণ্ডন হয় প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা। কিন্তু জ্ঞানবাদীরা, তাদের অন্তরটা ভরল না। এ কি বলছেন সুখদেব? তখন আবার মহাপ্রভু তখন আবার বলছেন যে দেখো সুখদেব, বলছেন দেখো পাপের কর্মের দ্বারা পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্ভব নয়। কেন সম্ভব নয়? কেমন বলেন? কর্মটাও অবিদ্যাযুক্ত, আবার প্রায়শ্চিত্তটাও অবিদ্যাযুক্ত। আপনি যখন পুরীর ডাকলেন বাড়িতে না, তখন পুরীর ভাবছে লোকটা তো পাকে পড়েছে, একে কতখানি ঠকানো যায়। বিশাল ভদ্র করলেন। আপনি ভাবলেন আমি তো অপরাধী, যা টাকা খরচ হয় হোক। তাই দুজনের মধ্যেই বঞ্চনার ভাব থাকলে সে কর্মটি কখনো শুদ্ধ হয়। পুরীর ভাব জানি কি করে
যজমানকে ঠকাবো, আবার যজমানও ভাবছেন পুরোহিতকে কেমন করে ঠকাবো। তার যার গোড়া থেকেই প্রবঞ্চনা শুরু, সুতরাং সে কর্ম কখনো সার্থক হতে পারে না। তখন বললেন জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে অর্জুন। বলেন জ্ঞানের আগুন কি করে? সব পাপ পুড়িয়ে ছাই করে দেয়, সব পাপ পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। জ্ঞানবাদীরা উল্লসিত হলেন, বলছি সব পাপ ছাড় করে ভস্ম করে ছাই করে দেয়? তখন বলছে হ্যাঁ। তখন কেমন ছাই করে দেয়? তাহলে বেণু গুলমম ইবান, বাঁশের ঝাড়ে আগুন লাগালে বাঁশ যেমন পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সেই রকম জ্ঞানের আগুন কি করে না সমস্ত পাপকে ধ্বংস করে দেয়। মহারাজ পরীক্ষিত সন্তুষ্ট হলেন না, বললেন হে মুনিবর, আপনি যে বললেন বেণু গুলমম ইবানল, বাঁশের ঝাড়ে আগুন লাগালে পারে যেমন সব বাঁশ পুড়ে ছাই হয়ে যায়, ঠিক তেমনি জ্ঞানের আগুন সমস্ত পাপ ধ্বংস করে দেয়। আচ্ছা মুনিবর, ওই বাঁশ ঝাড়ে যে আগুনটি লাগালাম, বাঁশগুলো সব পুড়ে গেল ঠিকই, আবার বর্ষাকালে দেখলাম যখন বৃষ্টিপাত হলো, ওখানে গাছের মূল থেকে, বাঁশ গাছের মূল থেকে আবার অঙ্কুরোদ্গম হয়ে বাঁশ বাগান যেমন ছোট থেকে গেল। তাহলে আগুনটা মাটির নিচে পৌঁছায় না, যার ফলে ওই পাপের বীজটা তো ধ্বংস হলো না, আবার সেখান থেকে নূতন করে পাপের উৎপত্তি হবে। সন্তুষ্ট হলেন না, বলছে তুমি উত্তম অধিকারী, ঠিকই বলেছো, ঠিকই বলেছো। দেখো পাপ নাশের বড় উপায় কি জানো? সবাই তো বিশ্বাসও করে না, আবার সবাই এই আচরণও করে না। জগতে খুব সামান্য ব্যক্তি আছেন যারা জানেন যে কেবলমাত্র কৃষ্ণ ভক্তির দ্বারা সমস্ত পাপ চিরকালের জন্য বিনষ্ট যায়। কে চিৎ কেবল ভক্তা বাসুদেব পরায়ণা অগংধুন্নন্তি কার্ষেণ নিহারম ইব ভাস্কর। কে চিৎ বললেন কেন? কেউ কেউ, সবাই নয়, সবাই ভক্তির পথে আসবে না, তাই কে চিৎ কেউ কেউ, কেউ কেউ এই জগতে কেউ কেউ করা বাসুদেব পরায়ণ, যারা কৃষ্ণ ভক্তি পরায়ণ, তারা কি জানেন যে সমস্ত পাপের বিনাশ একমাত্র কিসে বিনাশ হয়? তা বললেন একমাত্র কৃষ্ণ ভক্তি। অগঙ্গ ধুন্নন্তি কার্ষেণ, কার্ষেণ মানে সমগ্র ভাবে সমস্ত পাপ ধ্বংস করে দেয়, সমগ্র ভাবে পাপ ধ্বংস করে যায় একমাত্র কে চিৎ কি বলে ভক্তা। কেবল ভক্তি বলে বিশুদ্ধ ভক্তি দ্বারা। একটা উদাহরণ দিলে কেমন? নিহারম ইব ভাস্কর। নিহার মানে শিশির বিন্দু। আপনি যখন হেমন্তকালে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, পাশে ঘাস আছে, পাশে দেখলেন কেমন উপরে সব শিশির বিন্দু জমা পড়েছে। আপনি যখন মধ্যাহ্নকালে গেলেন, তখন দেখলেন একটাও শিশির বিন্দু আর নাই। তাহলে সূর্য সব শুষে নিয়েছে। বলে ঠিক তেমনি কৃষ্ণ সূর্য সব পাপ শুষে নেয়, ভক্তির সব পাপ শুষে নেয়। তাই দেখবেন ভক্তি শাস্ত্রে বলা আছে হরিভক্তি পরায়ণা যে চ হরিনাম পরায়ণা সুবৃত্তা বা দুর্বৃত্তা বা তেষাং দেব্য নিত্যং নমো নমঃ। বললেন হরিভক্তি পরায়ণ এবং হরিনাম পরায়ণ, সে দুর্বৃত্তই হোক আর সুবৃত্তই হোক, তার চরণে প্রণাম জানায়। আচ্ছা, সুবৃত্তের চরণে প্রণাম জানাতে পারি, দুর্বৃত্ত তাকে প্রণাম জানাবো? বলে হ্যাঁ, সুবৃত্তা বা দুর্বৃত্তা বা। বললেন তার প্রমাণ করে দাও গীতা। গীতা কি ভগবান কি বলেন গীতায় অর্জুনকে? অপিচেত সুদুরাচার ভজতে মাম অনন্য ভাগ। বললেন দেখো সম্যক ব্যবস্থিত বুদ্ধি। বললেন অপিচেত সুদুরাচার ভজতে মাম অনন্য ভাগ। যদি সুদুরাচার নয়, সুদুরাচার ব্যক্তিও আমাকে অনন্য মনে স্মরণ করে, ভজনা করে, তাহলে কি হবে? বলেন তার সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়ে যায়। দেখেছি তো, এই কৃষ্ণ ভক্তির এই গুণটি জ্ঞানেরও নাই, এই গুণটি কর্মেরও নাই। অপিচেত সুদুরাচার, সবাই গীতায় পড়বেন, অপিচেত সুদুরাচার ভজতে মাম অনন্য ভাগ।
আচ্ছা একটা লোক দুর্বৃত্ত মাতাল লম্পট, সে দুর্বৃত্ত, সে তাকে আমি প্রণাম জানাবো? বলে হ্যাঁ, সাধু এ বসা মন্তব্য ভগবান আমি যখন বলছি তখন তোমাদের বলতে আপত্তি কিসের? তাকে সাধু রূপেই জানবে। মাতাল লম্পট চোর ডাকাত এমন লোককে হরিনাম বলছি বলে মানবো? বলে হ্যাঁ, সাধু রেব সমন্তব্য সম্যক ব্যবসিত হিস। বলে তাকে সাধু বলে সম্মান দান করবে, মনে মনে ভাববে সম্যক ব্যবসিত হিস। বলেন তার মনটা ঠিক জায়গায় বসিয়ে গেছে। বলেন ও পাগল হোক না কেন, ও দুর্বৃত্ত হোক না কেন, দেখবেন ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা সৎসৎ শান্তির। তারপরেই বলা আছে ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা সৎসৎ শান্তির গচ্ছতি। ক্ষিপ্রং মানে তাড়াতাড়ি সে সাধু হয়ে যাবে। এখন সাধু নাই হয়তো দেখছেন মদ খেয়ে আছে, মাতলামি করছে, চুরি ডাকাতি করছে, বলে থাকবে না। বলে ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা, সে শীঘ্রই ধর্মাত্মা হয়ে যাবে। ভবতি ক্রীড়াপদ দিলে ভবিষ্যতে বলে না, হবেও না, এত তাড়াতাড়ি বর্তমানই হয়ে যাবে। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা, ভবিষ্যতে বলতে পারতেন তাড়াতাড়ি হবে না, বলে ভবতি বর্তমান কালে ক্রিয়া দিলেন, অর্থাৎ এখনই হয়ে যাবে সে। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শাশ্বত শান্তি গচ্ছতি, এবং চির শান্তি সে লাভ করবে। একটা লোক দীক্ষা নিয়েছে, দীক্ষা নেওয়ার পর যত প্রকার পাপাচরণ করছে, আপনি ওকে মন্ত্র দিয়ে কি লাভ হলো? ও তো আর বেশি করে মদ খাচ্ছে, বেশি করে লাম্পট্য চুরি ডাকাতি করে বেড়াচ্ছে, ও দীক্ষাটা বিফল। বলে না না না, দীক্ষা বিফল হয় নাই। বললেন কিছুদিন অপেক্ষা করো। আপনি একটা বনের মধ্যে যাচ্ছেন, তো বনের মধ্যে দেখলেন যে একদিন একটা সিংহ বেরিয়ে এলো, পরের দিন গেলেন একটা বিষধর সাপ বেরিয়ে এলো, তারপরের দিন গেলেন একটা বাঘ বেরিয়ে এলো, তারপর দিন একটা ভালুক বেরিয়ে এলো, তারপর দিন একটা গন্ডার বেরিয়ে এলো। ভাই বাবা, এই বোটটা কত পশু আছে রে বাবা, রোজ একটা করে পশু দেখি। বলে আরো তুমি যা দেখেছো তার আরো অনেক পশু আছে, কি করে দেখবো পশুগুলো আছে? তা বলছে দেখুন পেট্রোল দিয়ে এই বনটা জ্বালিয়ে দাও, দেখবে সব পশুগুলো একসঙ্গে বেরিয়ে পড়বে। তেমনি আমাদের যে হৃদয় বন্য অরণ্য না, অনেক পশু আছে, অনেক পশু আছে, একটা দুটো পশু নয়, অনেক পশু আছে। যে কৃষ্ণ ভক্তির আগুন কানে ঢোকে না, গুরুদেব দীক্ষা দান করেন না, তখন সব পাপ একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায় একসঙ্গে। তখন হঠাৎ দীক্ষা গ্রহণ করে আরো সে বেশি মাতাল হয়ে গেল, লাম্পট্টা দোষযুক্ত হলো। বলে ভয় করো না, যখন ওই কৃষ্ণ মন্ত্র তার কানে ঢুকেছে, সে শীঘ্রই কি হবে? ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা। একটা ফ্যান ঘুরছে, আপনি সুইচ অফ করে দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয়নি। খানিকক্ষণ ঘোরার পর একটা লোকের জ্বর হয়েছে, 3 দিন ধরে জ্বর হয়েছে, ডাক্তার ওষুধ খাওয়ালাম, জ্বরটা সাথে বলে একদিন সারেন রাখি দাঁড়াও, 3-4 দিন খাক সেরে যাবে। ঠিক তেমনি দেখো কৃষ্ণ ভক্তি অগ্নিতুল্য, সব পাপ পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। আর পাপের বীজ পর্যন্ত, ওই যে গ্যাডের আগুন মাটির নিচে যেতে পারলো না, কিন্তু ভক্তির বীজ একবারে মাটির নিচে, অর্থাৎ অবিদ্যাকে পর্যন্ত ভেজিয়ে দেয়। একটা ভাজা কলাই মাটিতে পুঁতে দেন, আর সেখানে অঙ্কুরোদ্গম হবে না। কেউ টাটকা ছোলা কলাই জলে ভিজিয়ে দেন, অঙ্কুরোদ্গম হবে। কিন্তু ওই অবিদ্যাকে ভেজে দিলে আর পাপ থাকবে না, পাপ সব হ্রাস হয়ে যাবে। তাই বলেন দেখো অহং ধুনন্তি কার্ষিত নিহারমিব ভাস্কর। ভাস্কর সূর্যদেব যেমন সব শিশির বিদ্যুৎ শোষণ করে দেয়, ঠিক তেমনি কৃষ্ণ ভক্তির সূর্য সমস্ত পাপকে শোষণ করে। আর রোজ রোজ প্রাশ্চিত্য করছেন, ন নিষ্পত্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভ ইবাবগা। বলে যে কৃষ্ণ বিমুখ জন, সে যদি প্রতিদিনই প্রাশ্চিত্য করে না, তবু তার পাপ ধ্বংস হবে না। কেমন না? সুরাকুম্ভম ইবাবগা। কথাটা আমার নয়, কিন্তু সুখদেব বলছেন হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে, সেখানে কত কত বেদজ্ঞ সব ঋষি বসে আছেন, কত ব্রহ্মচারী, কত সন্ন্যাসী, আবার আমাদের মতন বিষয়ের কীট বসে আছে। সবার সভাতে সুখদেব বলছেন যে দেখো কৃষ্ণ ভক্তি বিহীন যে প্রাশ্চিত্যানি ছিদ্রানি, কৃষ্ণ ভক্তি পরাঙ্গকম,
কোটি কোটি প্রায়শ্চিত্ত করেছে, কিন্তু কৃষ্ণ ভক্তি বিমুখ ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরা কিম্ভম ইয়বগা। সে কোনোদিনই পবিত্র হবে না। যেমন সুরাকম্ভম, সুরাকম্ভম মদের হাঁড়ি, তাকে গঙ্গা জলে ভাসিয়ে দিল, দেখবে সে পবিত্র হবে না। কারণ হয় না, মাগাঙ্গে পবিত্র, মাগাঙ্গ ইচ্ছা করে পবিত্র করেন না, সবাইকে পবিত্র করবে, ওই সুরাকুম্ভকে করবে না। তাহলে দেখুন ভগবান বলে, দেখো ভক্তি মহারানী কি করবেন, তাকে পবিত্র সুরাকুম্ভম ইবা পগা। সুরাকুম্ভ মানে মদের হাঁড়ি, তাকে যেমন সপ্ত নদীর জল এনে দেন, তবু সে কোনোদিনই পবিত্র হবে না। তাই কৃষ্ণ কৃষ্ণ যারা কৃষ্ণ ভক্তি বিহীন লোক, সে কোটি কোটি প্রায়শ্চিত্ত করলেও কোনোদিন সে পবিত্র হবে না। ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভম ইবা পগা। একটা চোর ডাকাত দস্যু, তার কানে কৃষ্ণ মন্ত্র ঢুকেছে, বলেন দেখো সে শীঘ্রই কৃষ্ণ ভক্তি পরিণত হবে। কিরকম, একটা গল্প শোনায়। একটা রাস্তা দিয়ে রোজ একটা মাতাল যায়, আর সেই রোয়াকে বসে কতগুলো ছেলে হরিনাম করে। তো হরিনামের সুর নাই, তাল নাই, কিছুই নাই, যা তা করে করে। আর মাতালটা মাতাল হলে কিন্তু না, তার সুর জ্ঞান আছে, তাল জ্ঞান আছে। সে রোজ বধ কিছু করে বেড়ে আসে, দেখ তোদের গানই হচ্ছে না, তোদের গান হচ্ছে ওটি হরিনামের সুর, এই সুন্দর কণ্ঠে গাল গায়। ছেলেগুলো দেখলে বাহ, এই মূল জ্ঞানটাকে যদি পাওয়া যায় আমাদের, তাহলে আমাদের বড় কাজে দেবে। তাহলে দুই চারটে বায়না ধরতে পারবো, আমার দু চারটে পয়সা আদায় হবে। এই তুই আমার সঙ্গে হরিনাম করো, বেশ মাতাল তো করে, মদ খেয়ে আসে, তাতেও হরিনাম সুন্দর করে। এমনি করতে 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 দেখবেন মাতালটা এমন হয়ে গেল না, পরম কৃষ্ণ ভক্তি পরিণত হল। আমাদের মনটাও মাতালের মতন, বিষয়ে চিন্তা করবে, গোবিন্দ চিন্তা করবে না। যতক্ষণ পাঠ শুনছেন ততক্ষণ গোবিন্দ চিন্তা, তারপরই পাঠ সেই শেষ হয়ে গেল, আবার সেই বিষয়ে বাসনা আপন জায়গায় বসে। এ রামকৃষ্ণ পানা পুকুরের পানা, চান করতে নেমেছেন তো পাড়াগুলো সরিয়ে দিলেন, চান যে হয়ে গেল, আবার পাড়াগুলো এসে হাজির হয়েছে। কত পাপ, এক জন্মে না কোটি কোটি জন্মের পাপ এসে পানা পুকুরের পানার মতন আমাদের হৃদয় করে। আমাদের মনের তিনটে স্তর আছে, ভাগবত বলেছেন। একটা হলো আদি ভৌতিক স্তর, একটা হলো আধ্যাত্মিক স্তর, আর একটা হলো আদি দৈবিক স্তর। আদি ভৌতিক যে স্তরটা, এই স্তরটার বিষয়ের সঙ্গে বড় সম্পর্ক। সে বিষয় ছাড়া কিছুই চায় না, সে ভোগ বিলাস ছাড়া কিছুই চায় না। এই আদি ভৌতিক স্তর, মানুষ এসে পশু থেকে মানুষের জন্ম, তো এই পাশবিক গুণগুলো, পাশবিক বৃত্তিগুলো, পাশবিক দোষগুলো সব রয়ে গেছে। দেখবেন কত কামনা বাসনা কিলবিল করছে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে। এই আমাদের মনের যে শেষ স্তর, সেই শেষ স্তরে আদিভৌতিক স্তরে সমস্ত পাপ এসে আমাদের মনটাকে বিষাক্ত করে দেয়। এইবার সাধন ভজন করে কি করে, সাধন ভজন করে মানুষ একটু উঁচুতে ওঠে, তখন তার স্তরটা নাম হয় আধ্যাত্মিক স্তর। তখন হৃদয়টা মার্জিত হয়েছে, তখন হৃদয় যে মার্জিত হলো, তখন দেখবেন অনেকটা পাপ কিন্তু ধ্বংস হয়ে গেছে। এই জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুর্জিত বলেন, দেখো জ্ঞানের আগুন সমস্ত পাপকে ধ্বংস করে দেয়। ওই আধ্যাত্মিক স্তর উঠে, তারপরের স্তরটার নাম হলো আদি দৈবিক স্তর। এই স্তরে যদি সাধন করে উঠতে পারেন, তাহলে মানুষ দেবতা হয়ে যায়। যতক্ষণ আধ্যাত্মিক স্তরে রয়েছে, তখন কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে পতন হতে পারে। আমরা ভাগবতে দেখেছি সৌভরি মুনির কথা। সৌভরি মুনি জলের তল, যোগী জ্ঞানী, জলের তলায় বসে নিজের সংসার পত্নী পুত্র সব পরিত্যাগ করে জলের তলায় বসে তপস্যা করছে। দেখুন কি কর্মের ফের, বৈষ্ণব অপরাধ ঘটে গেল, গরুর কাছে অপরাধ ঘটে গেল, আর সেই অপরাধের ফলে কি হলো দেখুন। দেখছেন একটা মৎস্য আর একটা মৎস্যি একসঙ্গে খেলা করছে, দেখে ইচ্ছা হলো আবার পত্নী দাঁড় করে করতে। জল তলা থেকে উঠে এলেন, উঠে তখন মানধাতার রাজা, মানধাতার 50টি সুন্দরী কন্যা আছে, বলছে রাজা আমি তোর কন্যা দিয়ে বিবাহ করবো। রাজা ভাবছে, বলে না না না, তোমার সঙ্গে আমার কন্যা দিয়ে বিবাহ হয় না, আমাকে অভিশাপ দেবে। বলছেন শোনো মরিবর,
আমি তো আর বিয়ে করবো না, আমার মেয়েরা বিয়ে করবে। মেয়েরা যদি পছন্দ আপনাকে করবে, এবারে মেয়েদের কাছে আমাকে বিয়ে করবে। তখন তারা তো এক বলছি, বাবা ওই হাড় গোটা সার ওই লোকটার সঙ্গে বুড়া মানুষ, ওই লোক বিয়ে করবো? সব মেয়ে হেসে উঠেছে। ও আমার রূপ যৌবন নাই বলে তোমরা দেখো আমাকে অগ্রাহ্য করছো। দেখবে আমি যোগ বলে কেমন সুন্দর যুবক হতে পারি। যোগ বলে সুন্দর যুবক হয়ে গেলেন যোগ বলে। তখন 50টি কন্যা বলছে, 50টি কন্যা গলায় বাড়াইতে আছে সবাই, ও বলে আমি দেবো, ও বলে আমি দেবো। এমনি করে আবার 50টি কন্যা, তাদের 10টি করে সন্তান, একবার বিরাট সংসার হয়ে গেল। দীর্ঘকাল ভোগ করার পর অন্তরে জাগলো যে কামনার দ্বারা কখনো কামনার প্রশান্তি হয় না। কামনার দ্বারা রাজা ভাগবতে রাজা যজাতির কাহিনী আছে। রাজা যজাতি যদুবংশের পূর্বপুরুষ। যজাতির বিয়ে হয়েছে কার সঙ্গে? শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। দেবযানী খুব অপূর্ব রূপসী, পুরোহিত শুক্রাচার্য তার কন্যার সঙ্গে। কন্যার সঙ্গে কে ছিল না? রাজার কন্যা শর্মিষ্ঠা এসেছিল। শর্মিষ্ঠাও দেখতে খুব সুন্দরী। রাজা বিয়ে করে নিয়ে এলেন যজাতিকে, যজাতি বিয়ে করে নিয়ে এলেন দেবযানীকে, সঙ্গের দাসী হয়ে শর্মিষ্ঠা। তার শর্তই ছিল যে দেখো দেবযানী, ওই যে রাজকন্যা আমাকে অপমান করেছে, বলেছে তোর বাবা তো পুরোহিত, দেখ আমরা খেতে দিই বলে খেতে পাই, এইগুলো অপমান করেছিল। সেই অপমানটা দেবযানীর ছিল বলে, ওই দেখো ওই রাজার মেয়েটা আমার দাসী হয়ে যাবে বললেন। রাজাকে বললেন, রাজা বলছেন গুরুদেব যদি ছুটে যান তাহলে তো মুশকিল, আমার রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে, বেশ ঠিক আমার মেয়ে দাসী হয়ে যাবে। শর্মিষ্ঠা দাসী হয়ে এলেন, কিন্তু শর্মিষ্ঠা এত রূপ দেবযানীকেও ছাপিয়ে যায়। রাজা তাই মাঝে মধ্যে ওই শর্মিষ্ঠারও সঙ্গ করতেন। এর ফলে কি হলো, দেবযানী লক্ষ্য করেছেন। একদিন নিজের বাবাকে শুক্রাচার্য বলছেন যে বাবা তুমি আমাকে বিয়ে দেবে কার সঙ্গে? তা বলে কেন? রাজা যজাতির সঙ্গে। বলে দেখো যজাতির সঙ্গে হচ্ছে শর্মিষ্ঠা বলে মেয়েটা, কি করে দেখো ওকে রাজা বেশি ভালোবাসে আমার চেয়ে, তুমি খুব প্রতিকার করবে না? তাহলে আমি শ্বশুর ভাত খাওয়ানো ছিল আসবে। বলে দাদা ক্রুদ্ধ হয়েছিল, তোমার জামাইকে ডেকে বলছে, শোনো তুমি, আমি তো কন্যা সম্প্রদান করেছি আমাকে তোমার হাতে, তুমি কেন ওই রাজকন্যার সঙ্গে তোমার এত ভালোবাসা কেন? আমি তোমাকে অভিশাপ দিচ্ছি, তোমার এই যৌবনে তুমি জরাগ্রস্ত হবে। যৌবনে যে জরাগ্রস্ত গেলে না, তখন আমার দেবযানী কাঁদছে যে আমার স্বামীকে বুড়ো করে দিলে। তখন বলছেন ঠিক আছে শোন, আমি যে অভিশাপটা দিলাম সেই অভিশাপটা নষ্ট হয়ে যাবে যদি ওই যজাতি যজাতির ছেলে বা অন্য কাউকে দিয়ে ওই জরাটা দিয়ে যৌবন গ্রহণ করতে পারে। যজাতি বড় ছেলে যদুর কাছে, আমার জরাটা নিয়ে তোর যৌবনটা দিয়ে। না না, যৌবন তো কৃষ্ণ ভজনের জন্য, এমন অমূল্য সম্পদ যৌবন আমি কখনো তোমাকে দিতে পারি না। জরাগ্রস্ত আমার কৃষ্ণ ভজন হবে? যজাতির পর আর যে তিনজন ছেলে ছিলেন, কেউ বলে না বাবা তোমার জরা তুমি নাও, আমরা জরা নেবো না, তাতে জরা যায় না। তখন শেষ সন্তান কনিষ্ঠ সন্তান পুরু বলে, বাবা আমি তোমার জরাটা গ্রহণ করবো। পুরু জরাটা গ্রহণ করলেন, আবার যজাতি নিজের যৌবন ফিরে পেলেন। এই যে দেখুন পুরু বংশের সব, এই যদুর রাজ্যটা পেয়েছেন কারা? পুরু বংশের সন্তান। যদুর বংশ রাজ সিংহাসনে কোনোদিন আরোহণ করেন না। কৃষ্ণচন্দ্র কোনোদিন রাজ সিংহাসনে আরোহণ করেন না। কীর্তনিয়া বলে মথুরা রাজা হয়েছে, অমুক হয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণ কোনোদিন রাজা হননি। যজাতি ছেলের যৌবন পেয়ে দীর্ঘকাল হাজার হাজার বছর ভোগ করলো। শেষকালে মনে নির্বেদ এলো। ভোগ করতে 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 এমন একটা সময় আসে না, নির্বেদ আসে। তখন ভাবলেন যে দেখো আমি এমন সুন্দর মানব জন্ম, দুর্লভ মানব জন্ম, সেই জন্মটা নষ্ট করেছি শুধু যৌবন নিয়ে ভোগে উল্লাস, ভোগে বিলাসে মাতারো হয়ে। সর্বস্ব পরিত্যাগ করে কৃষ্ণ ভজনে মনোনিবেশ করলেন।
তাই দেখুন বলেন, দেখো বলেন নজাতু কাম কামানাম উপভোগিন সম্মতি, কাম কখনো কামনার উপভোগের দ্বারা শান্ত হয় না। হবিষা কৃষ্ণবর্তৈব ভুয়ো এবাভিবর্ধতে। আগুনে যদি ঘি ঢালেন আগুনটা নেবে কি? আগুনটা উত্তরোত্তর বেড়ে যাবে। শ্রীমদ ভাগবত দেখেছে, দেখো ভোগের দ্বারা কি হয়? ভোগের দ্বারা মানুষ পাপের পথেই যাত্রা করে, পাপের পথেই যাত্রা করে। বলেন দেখো ত্যাগের পথ ভগবত প্রাপ্তির পথ। ভক্তিতে সেই ত্যাগ আপনা আপনি এসে যায়। জ্ঞানী যোগীকে জোর করে ত্যাগ করতে হয়, আর ভক্তিতে আপনা আপনি ত্যাগ এসে যায়। কৃষ্ণের জন্য তারা সর্বস্ব পরিত্যাগ করেন, আর ভগবান এই ভক্তের বশীভূত হয়ে যান। ভক্ত যা চায় ভগবান তাই দেন। দেখবেন কোথাও বলা নাই যে ভগবান পরাধীন, ভগবান তো স্বাধীন। কিন্তু শ্রীমদ ভাগবতে ভগবান বলছেন দুর্বাসা ঋষিকে, জানো দুর্বাসা অহং ভক্ত পরাধীন, আমি আমার ভক্তের পরাধীন। কেন গো ঠাকুর, তুমি আবার পরাধীন কেন? অনন্ত ঐশ্বর্যের অধিপতি তুমি, তুমি জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়কর্তা, তুমি কেন অধীন হবে? তারপরে জানো ভক্তের ভক্তিতে এমন একটা শক্তি আছে না, আমাকে অধীন করে দেয়, আমাকে বশীভূত করে দেয়। ভগবান ভক্তের বশীভূত হয়ে যান। বৃন্দাবনে গিয়েছেন এক বৃদ্ধ ব্যক্তি, ভাবছেন বয়স্কে বৃন্দাবন যাব, সঙ্গে নিলেন একটা গ্রামে একটা জোয়ান ছেলেকে সঙ্গে নিলেন। চল, সেও ব্রাহ্মণ, বৃদ্ধ ব্যক্তি ব্রাহ্মণ। দুজনে গিয়ে বৃন্দাবনে ঘুরলেন টুরলেন। মাঝখানে গিয়ে বৃদ্ধ ব্যক্তিটি কি অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন এই গ্রামের যুবকটি খুব সেবা টেবা করলো, বলে হা তুই আমার এমন সেবা করলি, আমার ছেলেও আমার এমন সেবা করতো না। তাই দেখ সবচেয়ে বড় দান কন্যাদান, সেটা আমি করবো। বলে না আমার কথা বলেন না, বিবাহে একটা ঘর আছে, কেউ উচ্চকুল নিচকুলি বিয়ে দেয় না, আবার নিচকুল উচ্চকুলের সঙ্গে বিবাহের স্পর্ধা দেখান না। আমরা কোথায় আপনাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ হতে পারি, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে আমাদের মিলবে না, ঘরেই মিলবে না। বলেন আর কন্যা তো আপনার একা নয়, আপনার পত্নী আছে, ছেলে আছে। তারা বললেন শোনো, আমার কন্যা আমি যদি দেবো বলি কাউ আটকাবার ক্ষমতা নেই, ঠিক তো? এই তো গোপালের সামনেই আমি প্রতিজ্ঞা করলাম। বলেন ঠিক তো? বলে হ্যাঁ। বৃন্দাবন থেকে ফিরে আসার পর আপন গ্রামে গিয়েছেন। একদিন কথা প্রসঙ্গে স্ত্রীকে বলছেন, জানো ছেলেটা এত ভালো না, আমাকে এমন সেবা করছে না, আমার ছেলেও তেমন করতো না। তা আমি একটা কথা দিয়ে ফেলেছি। কি কথা? না আমার কন্যাটি একমাত্র কন্যা, ওর হাতে অর্পণ। কি বললে? ওই ছেলেটা চাল নাই, চুলো নাই, লেখাপড়া জানে না, কিছু জানে না, বোম্বেতে ছেলে, ওকে আমি তো মেরে বিয়ে দেবো। আমি কি বলে ফেলেছি? বলবে আমি কি বলেছি মনে নাই। ভাই শুনতে পেয়েছি, তুই কি বললে গো, কি বলেছো? তা বলছে আমি বলেছি যে আমার তোর বোনটিকে দাঁড় করবো না, হয়নি কি তাই ওদের সঙ্গে আমাদের বিয়ে চলে। ব্রাহ্মণ চুপ করে গেছে, ছেলের শাসনে বউর শাসনে চুপ হয়ে আছে, কিছু বলতে পারছেন না। আর অনেক দিন কেটে গেল। ব্রাহ্মণ যুব এসেছেন, এসে বললেন আপনি যে কন্যাদান করবো বলেছিলেন সে কথাটা আর কি হলো? আমি আপনার কন্যাকে বিবাহ করতে চাই না, কিন্তু আপনার প্রতিজ্ঞাটা নষ্ট হবে তো, কৃষ্ণ ভক্ত আমি, প্রতিজ্ঞাটা নষ্ট হবে তো, আপনার প্রতিজ্ঞাটা আমি নষ্ট করতে চাই না। এই কথা শুনে একবার স্ত্রী রেড়ে করে, ছেলে রেড়ে করে, স্পর্ধা করো না তো, আমার মেয়েকে তুই বিয়ে করবি, আমার বোনকে তুই বিয়ে করবি? তো বলছে আমি তো বিয়ে করতে চাই না, তুই কথা দিয়েছিস। ও তাহলে বাবাকে দুধ খাই বোধ হয় পাগল করে দিয়েছে বলেছেন না? বাবা কখন কি বলেছে? দেখো বাবা বুড়ো মানুষ, বুড়ো, ও কখন কি বলেছে কথা কোনো মূল্য নেই না। বললেন বলেছেন বাবা সত্যি না, সত্যি তুই বেশি কথা বলছিস। তা বলে সাক্ষী আছে। কে সাক্ষী আছে? গোপাল সাক্ষী আছে। তখন মা বলছে, ছেলে বলছে তুই গোপালকে নিয়ে আয়, গোপাল যদি সাক্ষী তখন হবে। জানছেন গোপাল আসবে না আর সাক্ষীও দেবে না। ব্রাহ্মণ যুবক চলে গেলেন কোথায়? বৃন্দাবন। ঠিক সাক্ষী গোপালের কাছে গিয়েছে, গোপাল তোমার কাছে ব্রাহ্মণ কথা দিয়ে গেল তার কন্যাকে আমার হাতে অর্পণ করবে। তা কই অনেকদিন কেটে গেল, আমাকে তো অর্পণ করলেন না। আমি বিয়ে করতে উৎসুক নই, কিন্তু ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞাটা নষ্ট হবে, তুমি তার সাক্ষী আছো, তুমি গিয়ে সাক্ষী দিলে তবে কন্যা অর্পণ করবে আমাকে।
তখন বিগ্রহ কথা বলছে, হ্যাঁ রে বিগ্রহ আবার চলতে পারে নাকি? তখন ব্রাহ্মণ যোগ বলছে, প্রতিমা কথা বলছে চলতে পারবে না? ভক্তের কাছে কেমন হেরে গেলাম, সত্যি তো যে কথা বলে সবাই চলতে পারে না। তা বললে বেশ ঠিক আছে, আমি তোর সঙ্গেই যাব, কিন্তু আমার দিকে পিছন ফিরে তাকাবি না। আমি যাব আর পিছনে জানবি আমার পায়ের নুপুরের শব্দ উঠবে, জানবি আমার সঙ্গে আসবে। যেখানে থামবি এক সের করে চালিয়ে ভোগ দিবি। এই করতে করতে কোথায় বৃন্দাবন আর কোথায় বিদ্যানগর কটকে আসছেন, তো আস্তে 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 গ্রামের কাছে এসেছেন। ভাবছেন দেখি আবার ঠাকুর মিছে কথা বললি গ্রাম দেখি না, পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখেছেন, তাকিয়ে দেখছেন সাক্ষী গোপাল দাঁড়িয়ে পড়েছে। কথা দিয়েছিলেন যেখানে তুমি আমার পিছন ফিরে তাকাবে আমি সেইখানে দাঁড়িয়ে যাবো, আর যাবে না। কেন রে, শর্ত ভঙ্গ করেছিস? সুতরাং আমি তো আর যাবো না, আমি এইখানে দাঁড়িয়ে গেলাম। তাহলে সাক্ষী কি হবে বললেন, সব গ্রামের লোককে নিয়ে আয়, আমি সাক্ষী দেবো। সব গ্রামের লোককে নিয়ে গেলে অবাক হয়ে গেলেন, দেখছেন ভগবান শ্রীহরি গোপাল রূপে এসেছেন সাক্ষী দান করবার জন্যে। সবার সামনে, গ্রামের পঞ্চভদ্রের সামনে, গ্রামবাসীর সামনে বললেন, দেখো এই ব্রাহ্মণ প্রতিজ্ঞা করেছিল কন্যাকে দান করবেন। আমি কি আমি তো ভক্তির বশীভূত, আমি সেই বৃন্দাবন থেকে হেঁটে হেঁটে এসেছি, আমি ভক্তের হয়ে সাক্ষী দিলাম, যদি কন্যাদান না করো তাহলে কি তোমাদের মহা অপরাধ হবে। বৃদ্ধের কিন্তু খুব আনন্দ হয়েছে, আর এদিকে গ্রামের লোক গ্রামবাসীও খুব আনন্দ হয়েছে, যথাসময়ে বিয়েটা হয়ে গেল পরম আনন্দে। সেইখানে থেকে গেলেন কিন্তু সাক্ষী গোপাল। পরবর্তীকালে উড়িষ্যার রাজা এই সাক্ষী গোপালকে নিয়ে গেলেন কটকে। আজও উড়িষ্যার রাজধানী কটকে দেখবেন এই সাক্ষী গোপাল মূর্তি আছে, সাক্ষী গোপাল মূর্তি। রানীকে সবরা দিচ্ছেন, রানী গোপাল কি সুন্দর গোপাল, মনের ইচ্ছা যদি নাসিকা একটা ছিদ্র থাকতো না, তাহলে একটা মুক্তা পরাতাম। এই মনে মনে ভেবে রাত্রিকালে শুয়ে পড়ছে। দেখুন ঠাকুর সত্যি আজও কথা বলে, যদি কথা বলাতে পারেন আরো কথা বলে, আপনার হয়েও সাক্ষী দিতে আসবেন ভগবান, এমন অঘটনা ঘটতে পারে। এসেছেন তো রাত্রে সে শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছেন। কি ভাব দেখছেন, যে গোপাল শিওরে দাঁড়িয়ে বলছে, তুই যে চেয়েছিলি আমাকে নাকে একটা মুক্তা দিবি, বাল্যকালে মাতামহর নাসা ছিদ্র করি, অতি যত্নে পড়াইয়া ছিল মুক্তা, ছিল মুক্তা অতি যত্ন করি, মুক্তা পড়াইছিল অতি যত্ন করি, অদ্যাপিও সেই নাসা সেই ছিদ্র আছে নাসাতে, মুক্তা দেহ রানী, মুক্তা দেহ রানী যদি চাহো তাহা দিতে। বলছেন দেখো অদ্যাপিও সেই ছিদ্র আছে না আসাতে, বাল্যকালে মাতা আমার নাক ফুটো করে দিয়েছিল, আজও সেই ছিদ্রটি আছে, যদি তুমি মুক্তা দিতে চাও তাহলে আমার নাসিকার ছিদ্র দেখো। রানী ধরপড় উঠে বসে, উঠে পড়ে বলছেন রাজা কি কি স্বপ্ন দেখলে? দেখো আমি মনে মনে রাত্রিতে ভেবেছিলাম যে গোপালের ওই সাক্ষী গোপালের নাকে যদি একটা ফুটো থাকতো তাহলে আমি মুক্তা পড়াতাম। রাত্রিবেলায় গোপাল এসে বলছে, আমার দেখো আমার নাকে আজও ছিদ্র আছে, আমি সেই দায়িত্ব চলো পুরীকে রাখি। রাত্রিবেলাটি প্রায় রাত শেষ হয়েছে, পুরীটা কত করো তো, খুলে দেখছেন মন্দির খুলে দেখছেন নাসাতে সেই ছিদ্র রয়েছে। রানী সেখানে মুক্তা পরিয়ে দিলেন। দেখুন তাহলে ভগবান কথা বলে, আপনি যদি মনে মনে চান ভগবানকে, ভগবান ঠিক দেখা দেবেন। আপনি একবার গোবিন্দ বলে ডাকুন না, গোবিন্দ দেখবেন আমার কাছে 100 পা এগিয়ে, আপনি 1 পা এগিয়ে যান, গোবিন্দ 100 পা এগিয়ে আসেন ভক্তের কাছে। ভগবান তো করুণাময়, সবসময় করে ভক্তের ডাক তিনি সাড়া দেন। গীতায় ভগবান বারবার বলছে, দেখো কুন্তীয় প্রতি জানহি নমে ভক্ত বিনশ্বতি, ওই কুন্তীর নন্দন জগতী প্রতিজ্ঞা করে বলো আমার ভক্তের কখনো বিনাশ হয় না। গোবিন্দ চরণে যে সমর্পিত প্রাণ তার কখনো বিনাশ হয় না, বিনাশ হয় না। তাই অহং ভক্ত পরাধীন ঝ স্বতন্ত্র ইবদিজ। শোনো ব্রাহ্মণ দুর্বাসাকে বলছেন, দেখো তোমার তপস্যা আমাকে বশীভূত করতে পারে নাই, তোমার জ্ঞান আমাকে বশীভূত করতে পারে নাই, কিন্তু ভক্তের ভালোবাসা আমাকে বশীভূত করে দিয়েছে। ভক্তামাং বশে কুর্বন্তী সৎস্ত্রীয় সৎপতি যথা। সতী রমণী যেমন ভালোবাসা দিয়ে স্বামীর চিত্তকে বশীভূত করে নেয়, ঠিক তেমনি ভক্ত আমার চিত্তকে বশীভূত করে নেয়।
যারা সর্বস্ব ত্যাগ করেছে আমার জন্য, সেই ভক্তকে আমি কেমন করে ত্যাগ করতে পারি? তাই মহাপ্রভু আমার করুণা ঠাকুর জগৎকে শুনেছেন। দেখো যে জ্ঞান, যোগ, কর্ম, ভক্তি এসব সাধন হলো একমাত্র হরি ভক্তি পরম সাধ্য সাধন এবং সাধ্য। বলেন কলিযুগে আর অন্য কোনো ধর্ম নাই। ভক্ত সঙ্গে বসে বসে হরি কথা শ্রবণ করুন, আর হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে, এই মহানাম গ্রহণ করে। এই ছাড়া আর কলিযুগে কোনো কিছুই শক্তি দান করে না। একমাত্র সমস্ত শ্রীহরি নামে ভগবান সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন, সর্বশক্তি অর্পণ করেছেন। তাই কলিকালে হরিনামের এত মহতি শক্তি। নাম করলি নামটা তাকে যে পৌঁছাবি। সুখদেব হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডের তীরে বলছেন, দেখো কলির দোষণীদের আজ অনেকচ্ছস্তি মহান গুণ। কলি দোষের নিধি, অর্থাৎ এত দোষের সমুদ্র, তার কত দোষ রয়েছে। কলিকালের মানুষ হবে অভদ্র রুচি, কলিকালের মানুষ সত্য কথা বলবে না, কলিকালের মানুষ যথার্থ ধর্ম আচরণ করবে না, কলিকালের অসৎ ব্যক্তি সমাজের উপরে প্রভুত্ব বিস্তার করবে। এত কলির দোষ রয়েছে, তবু একটা বড় গুণ আছে, কি জানো তো? কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্ত সঙ্গ পরম ভজেত। একবার যদি হা কৃষ্ণ বলে কাঁদে কলির জীব, তাহলে মুক্ত সঙ্গ, সমস্ত আসক্তি থেকে মুক্ত হয়ে গোবিন্দ চরণে পৌঁছে যাবে। তাই কলিযুগে দেখবে নামই পরম ধর্ম। কলিযুগে নামের উপর আর কোনো ধর্ম নাই, হরিভক্তি পরম ধর্ম। বললেন দেখো, তাই হরিনাম পরায়ণা যে হরিভক্তি পরায়ণা, বললেন দুর্বৃত্তা বা সুবৃত্তা বা তেব্য নিত্যং নমো নমো। যে হরিনাম পরায়ণ, যে হরিভক্তি পরায়ণ, সে যদি দুর্বৃত্ত হয় তাহলে তাকে নমস্কার জানো, প্রণাম জানো। বলেন দেখো ভগবান নিজ মুখে বলেছেন, যদি যে সুদুরাচার ভজতে মাম অনন্য ভাগ, যদি সুদুরাচারও আমাকে ভজনা করে, তাহলে দেখবে সাধু দেব মন্তব্য, তাকে সাধু বলে জানবে, এবং সে কি হবে? তার মনটা ঠিক জায়গায় বসেছে, এবং যথাকালে ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শাশ্বত শান্তি নিগচ্ছতি কমতে অপতি জানিহি নামে ভক্ত বিনশ্বতি। পরপর বলে যাচ্ছে ভগবান, ক্ষিপ্র খুব তাড়াতাড়ি সে ধর্মাত্মা হবে। আমার ভক্তির কখনো পতন হয় না। জ্ঞানী যোগীর পতন হয়, কিন্তু আমার ভক্তির কখনো পতন হয় না। আমার ভক্ত যদি পড়ে যায়, আমি নিজে টেনে তুলি আমার ভক্তকে। ভক্ত যদি পাপ পড়ে থাকে, আমি তার পাপের তাকে আর প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না। আমার নামই বড় প্রায়শ্চিত্ত, সর্বমহা প্রায়শ্চিত্ত যে প্রণাম। আমার নাম করলে সমস্ত পাপ আদি ধ্বংস হয়ে যায়। তাই কলিযুগ আমার মহাপ্রভু ঘরে ঘরে নিতাই চাঁদ জগৎজীবের দ্বারে দ্বারে দিলে হরিনাম মহামন্ত্র। বলেন, যাও নিতাই, জগতের জীবকে কৃষ্ণ নাম দাও। জগতের জীব নয়নে দেখিবে যারে, নাম প্রেম দিও তারে। দেখো নিতাই, কেহ যেন বঞ্চিত না হয়। মহাপ্রভু সেই আদেশটি ধার্য করে নিতাই চাঁদ জগৎজীবের দ্বারে দ্বারে নাম দিলেন। অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়, অভিমানে শূন্য নিতাই আমার নগরে বেড়ায়। চণ্ডাল প্রতিটি জীবের ঘরে ঘরে যাইয়া হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছেন বিলাইয়া। যারে দেখে তারে কহে দন্তে তিন ধরি, আমারে কিনিয়াল একবার বলো গো হরি। তোদের হাতে ধরি পায়ে পড়ি, একবার বলে গৌর হরি। তোদের হাতে ধরি পায়ে পড়ি, একবার বলে গৌর হরি। হেন অবতারে যাহারে রতিনা জন্মিল, লোচন বলে সেই পাপি এলো আর গেল। এই দুর্লভ মানব জন্ম পেয়ে একবার হরিনাম পড়লাম না, একবার হরি কথা শুনলাম না, হরি ভক্তি গ্রহণ করলাম না, দীক্ষা গ্রহণ করে ভগবানের নাম করবে সেই সুযোগ হলো না। সারা জীবন ভোগে বিলাসে কেটে গেল। সংসার আমাকে কি দিল? কিছুই দেবে না সংসার। সেখানে শুধু বঞ্চনা, লাঞ্ছনা, গঞ্জনা। কিন্তু হরিনাম করুন, গোবিন্দ আমার এক গুণ দিলে পারে কোটি কোটি গুণ আপনাকে ফিরিয়ে দেবেন। তাই দেখো সুন্দর মানব জীবন, সেটি যেন এক মুহূর্তে নষ্ট না হয়। বারবার সাধুরা বলে গেছেন, এমন দুর্লভ মানব জন্ম পেয়ে কৃষ্ণ ভক্তিতে, কৃষ্ণ নামে
জীবনটাকে সব সময় মজিয়ে রাখো, যাতে আর অন্য কোনো দিকে মন না যায়, মন যেন সবসময় কৃষ্ণাসক্ত হয়ে থাকে। জয় নিতাই, তাই জয় নিতাই। জয় রাধে কৃষ্ণ গোবিন্দ, জয় জয় শ্যাম সুন্দর মদন মোহন বৃন্দাবন চন্দ্র, জয় জয় রাধা রমণ রাধি বিহারী শ্রী গোকুলানন্দ, জয় জয় রাধেশ্বরী নদিনী ভানুকুল চন্দ্র, জয় জয় ললিতা বিশাখায়াদি যত সখী বৃন্দ, জয় জয় কাত্যায়নী পৌর্ণমাসী আর বীরা বৃন্দ, জয় জয় শিরূপমঞ্জরী রতি মঞ্জরী আনন্দ, জয় জয় কৃপা করি দেহ যুগা চরণার বৃন্দ, জ্ঞান আকুল প্রাণে গাইতে পারি জয় রাধা গোবিন্দ, জয় রাধে রাধে গোবিন্দ বল জয় রাধে রাধা রানীর জয় গাও ভাই, বৃন্দাবন বিলাসিনী রাধা রানী জয় গাও ভাই, মন মোহিনী রাধা রানী জয় গাও ভাই, আমাদের গোবিন্দ আনন্দিনী রাধা রানী জয় গাও ভাই, অপার করুণাময়ী রাধা রানী জয় গাও ভাই, জয় রাধে জয় রাধে, আগে